स्वागत है जी आप सब दा साडे इस यूट्यूब चैनल के उपर। अज की जो वीडियो है वो है नैशनल मीनस कम मैरिट स्कॉलरशिप के बारे। इस वीडियो में असी जानांगे कि इस NMMS जो एग्ज़ाम है इसका की सिलेबस हुंदा है, की इसका पैटर्न है, किस तरह का सानू पेपर आएगा और इसकी एलिजिबिलिटी की है। ये सारिया गल्लां असी जानांगे इस वीडियो के विच, तां बने रहना साडे नाल। तो देखते हैं, सब तो पहला असी देखते हैं कि ये की स्कीम है। ये जो है सेंट्रल सैक्टर स्कीम है। सेंट्रल सैक्टर स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। इस स्कीम के तहत 1 लाख स्कॉलरशिप जो है वो अवार्ड किए जाते हैं हर साल गिफ्टेड और मैरिटोरीअस स्टूडेंट्स को, जिन्हों के पेरेंट्स की इनकम जो है वो 1.5 लाख पर एनम के अंदर अंदर होंगी है फ्रॉम आल सोर्सेस। नैक्सट है ये स्कॉलरशिप जो है वो ऑन ईयरली बेसिस मतलब हर साल स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किया जाता है एज रेगुलर स्टूडेंट्स इन क्लास 9th इन गवर्नमेंट एडेड और लोकल बॉडी स्कूल्स, सरकारी स्कूल, सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल या फिर जो लोकल बॉडी स्कूल्स ने उन्होंने स्कूल्स दे विच 9th क्लास 10th क्लास 11th और 12th मतलब 9वीं तो लैके 12वीं क्लास तक जिहड़ा स्कॉलरशिप है वो बच्चों को प्रोवाइड किया जाता है। मैक्सिमम पीरियड इहदा है 4 साल, बशर्ते कि जो बच्चे है वो रेगुलर होने चाहिए अपने स्टडीज़ के विच। नैक्सट है कि अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप जी है वो 12,000 पर सालाना होंगी है, कहने तो भाव कि 1,000 रुपये पर मंथ। ये जो अमाउंट है वो स्टूडेंट्स को मिलती है जो कि इस एग्जाम को क्वालीफाई करके मैरिट के विच आउंदी है, जिन्होंने सिलेक्ट किया जाता है। नैक्सट आप देख लें प्रोसीजर फॉर सिलेक्शन ऑफ अवार्डी स्टूडेंट्स कि किस तरह जो बच्चे उन्होंने सिलेक्ट किया जाता है। ईच स्टेट और यूटी जो है वो अपना आप दा एक टेस्ट कंडक्ट करता है NMMS एग्जाम के लिए, जिस विचों के जो बच्चे है उन्होंने सिलेक्ट किया जाता है, उन्होंने मैरिट बनती है। नैक्सट जो स्टेट लैवल एग्जाम होंदा है इस दो तरह के टेस्ट होंगे है। पहला होंदा मैंटल एबिलिटी टेस्ट जो 90 मार्क्स का होंदा है, ते दूसरा टेस्ट होंदा स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट 90 मार्क्स का ही ये होंदा है। स्कॉलस्टिक मतलब जो आप सिलेबस पढ़िया है 7th क्लास दे विच प्लस 8th क्लास दे विच उन्हां विचों आपां नूं ये पेपर आएगा। और मैंटल एबिलिटी दे विच जो लॉजिकल रीजनिंग वगैरह जो होएगा वो अपने कोल आउंदा है। नैक्सट है कि स्टूडेंट शैल हैव मिनिमम 55% मार्क्स और इक्विवेलेंट ग्रेड इन क्लास 7th। वो बच्चे इस एग्जाम के लिए एलिजिबल होंगे है जिन्हां दे 7th क्लास दे विचों 55% मार्क्स जो है वो आए होन या फिर ये इक्विवेलेंट ग्रेड होवे। और जो SC ST स्टूडेंट्स होंगे है उन्होंने 5% की रिलैक्सेशन होंगी है, मतलब उन्होंने मिनिमम 50% मार्क्स जो है वो क्लास 7th के विचों होने चाहिए या फिर ये इक्विवेलेंट ग्रेड होना चाहिए। नैक्सट है ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट। जो टेस्ट है वो 90 मिनट्स का होंदा है। ईच टेस्ट विल बी ऑफ 90 मिनट्स। जो टेस्ट है ये भी 90 मिनट्स का होएगा और ये वाला टेस्ट है ये भी की होएगा 90 मिनट्स का। और टोटल जो ये पूरा एग्जाम है एक कंटीन्यूसली होंदा है, कोई ब्रेक नहीं होंगी ये। तो टोटल ये जो एग्जाम है वो 3 आवर्स का बन जाता है। और चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी जो होंगे उन्होंने एक्सट्रा टाइम दिता जाता है। नैक्सट है कि इस एग्जाम के कोई भी नैगेटिव मार्किंग नहीं होंगी, ठीक है। कोई भी एक जेकर कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है किसी बच्चे का तो उसके जोड़े मार्क्स है वो डिडक्ट नहीं होंगे, कोई नैगेटिव मार्किंग इस एग्जाम के नहीं होंगी। देख लेने डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स। तो जो रिजल्ट है द स्टूडेंट्स मस्ट पास बोथ द टेस्ट। जो विद्यार्थी है उन्होंने दोनों टेस्ट पास करने जरूरी होंगी है, मैंटल एबिलिटी का भी और एप्टीट्यूड टेस्ट भी। और घट तो घट वो जो है 40% मार्क्स बच्चे के आने चाहिए है दोनों एग्जाम के ताकि वो जो है मैरिट के उन्होंने कंसीडर किया जा सके। और जो SC ST स्टूडेंट्स होंगे है उन्होंने कट ऑफ जी है वो 32% मार्क्स होंगी है। जनरल के लिए कितनी होंगी है 40% बोथ एग्जाम। जो SC ST है उन्होंने लिए है 32%। ये मतलब एक क्वालीफाइंग क्राइटेरिया है, है कि जनरल के लिए 40% मार्क्स जरूरी है और SC ST के लिए 32% जो मार्क्स है वो जरूरी है। जो ये एग्जाम अपने को NMMS का होंदा है वो मैंटल एबिलिटी और स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट के विचों फिर उन्होंने मैरिट के लिए कंसीडर किया जाता है अगे।
नैक्सट अपने को है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर सीनियर एंड हायर सैकेंडरी स्टेज। स्कॉलरशिप जो है वो पेबल होंदा है मैक्सिमम पीरियड ऑफ 4 ईयर्स, मतलब कि बच्चा होना है 8th क्लास ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ 8th क्लास ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਗਾ NMMS ਦਾ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਦਾ ਬੱਚਾ, ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ 9th ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12th ਤੱਕ ਜੋ ਇਹ ਸਕੋਲਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹ ਅਵਾਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ 12,000 ਰੁਪੀਜ਼ ਦਾ ਜੋ ਸਕੋਲਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ NMMS ਸਕੋਲਰਸ਼ਿਪ ਇਜ਼ ਓਨਲੀ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਫॉर ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸਟੱਡੀਇੰਗ ਵਿਦਿਨ ਇੰਡੀਆ ਓਨਲੀ। ਜੋ ਸਿਰਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 10th ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 11th ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਜੋ ਫੋਰਨ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕਲੇਮਿੰਗ NMMS 2020 scholarship must have clear promotion record of class 8th and 9th, मतलब कि उसकी ना तो रीअपीयर होनी चाहिए, कंपार्टमेंट उसकी नहीं होनी चाहिए, वो बच्चा जो है पास होना चाहिए बहुत जो क्लासेस है उन्होंने विचों। NMMS scholarship not provided for diploma and certificate course at this stage। NMMS scholarship है वो डिप्लोमा ਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕੋਰਸਿਸ ਦੇ ਲਈ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 9th 10th 11th ਔਰ 12th ਇਹਨਾਂ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਡਿਪਲੋਮਾ ਜਾਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕੋਰਸ ਦੇ ਲਈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਮਸਟ ਹੈਵ ਸਕੋਰਡ ਮਿਨੀਮਮ 55% ਮਾਰਕਸ ਫਰੋਮ ਕਲਾਸ 9th to 12th in order to continue the NMMS ਸਕੋਲਰਸ਼ਿਪ। ਔਰ SC ST ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਲਈ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 5% ਦੀ, मतलब कि 9th ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12th ਤੱਕ ਜੋ ਬੱਚੇ ਸਕੋਲਰਸ਼ਿਪ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 12,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 55% ਮਾਰਕਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਆਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਕੋਲਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕੋਲਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਔਰ SC ST ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਹੈ 5% ਦੀ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ 50% ਮਾਰਕਸ ਲਿਆਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਲਾਸ 9th ਜਾਂ 11th ਇਹਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਜੋ ਹੈਡ ਆਫ ਸਕੂਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਫ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੋ NMMS ਦਾ ਸਕੋਲਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਮਸਟ ਹੈਵ ਸਕੋਰਡ ਮਿਨੀਮਮ 60% ਮਾਰਕਸ ਇਨ ਕਲਾਸ 10th 9th to 12th ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ 55% ਮਾਰਕਸ ਫॉर ਜਨਰਲ ਐਂਡ SC ST ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ 50% ਮਾਰਕਸ ਦੀ। ਇੱਥੇ ਸਪੈਸੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਲਾਸ 10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 60% ਮਾਰਕਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। 60% ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ? 10th ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਕੰਟੀਨਿਊ ਦਾ NMMS ਸਕੋਲਰਸ਼ਿਪ ਐਟ ਨੈਕਸਟ ਸਟੇਜ, ਠੀਕ ਹੈ। 9th ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 55% ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਪਰੰਤੂ 10th ਕਲਾਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਨੀਮਮ ਜਨਰਲ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ 60% ਮਾਰਕਸ, ਔਰ SC ST ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ 55% ਮਾਰਕਸ। ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਕੋਲਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਅੱਗੇ 11th ਕਲਾਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਇਸ ਸਕੋਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2020-21 ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ ਉਹ 13 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ 8ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2210 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸਕੋਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਲਈ। 2210 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਔਰ ਲੋਕਲ ਬੋਡੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਜੋ 8ਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆ ਉਹ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 7ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 55% ਮਾਰਕਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਗ੍ਰੇਡ, ਔਰ ਰਾਖਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਲਈ 50% ਮਾਰਕਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੋਰ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਗ੍ਰੇਡ ਆਇਆ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਇਸ ਸਕੋਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਕਿ 12,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹਰ ਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜੋ ਉਹ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਦਾ ਸਵੈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਵੀ ਉਹ ਦੇਣਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕਿ ਸਿਲੇਬਸ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੈਟ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਸਕੋਲਸਟਿਕ ਐਪਟੀਟਿਊਡ ਟੈਸਟ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 7ਵੀਂ ਤੇ 8ਵੀਂ ਦਾ ਜੋ ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ, ਰਸਾਇਣ ਵਿਗਿਆਨ, ਜੀਵ ਵਿਗਿਆਨ मतलब फिजिक्स, कैमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये सारा किया है 7वीं ते 8वीं दी साइंस, ठीक है। उस तो बाद अपने कोल मैथ, फिर इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, ये जो तिन्ने विषय अपने को तिन्ने विषय है ये आ जाते हैं
SST ਦੇ। ਇਹ 7ਵੀਂ ਤੇ 8ਵੀਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਆਏਗਾ ਔਰ ਜੋ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ ਉਹ ਬਾਈਲਿੰਗੁਅਲ ਹੋਏਗਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬੀ। ਜੋ ਬੱਚਾ ਜਿਸ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੈ ਉਸੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਹੈ ਉਹ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਾਖਲਾ ਫਾਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪੋਰਟਲ ਜੋ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਹੈ ਉਸ ਉੱਪਰ ਲੌਗਇਨ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਫ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੋ ਕੈਟਾਗਰੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਉਹ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਡੇਟਸ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ 15 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਇਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲਣੀ ਹੈ ਤੇ 25 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਹੈ ਉਹ ਅਪਲੋਡ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। 25 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੋ SC ST ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਜਾਂ OBC ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੈਟਾਗਰੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਪਲੋਡ ਹੋਏਗਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਡਿਸੇਬਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ 40% ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈ ਉਹ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੀ ਆਪਣਾ NMMS ਸਕੀਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਿਆ ਸਭ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਝਾਅ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਔਰ ਲਾਈਕ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ।